பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சங்கர சரிதம். கர்ம மார்க்கத்தின் 2 வித பலன்கள். ஈஸ்வரன் வேத வாயிலாக போட்டுக் கொடுத்த கர்ம மார்க்கத்தில் ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னவென்றால், அப்பப்போ நமக்கே ஒரு யோசனை, இது என்னமோ ஓயாமல் ஒழியாமல் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமே, ஆனால் இதனாலே நமக்கு உள்ளே என்னவோ ஒன்று நிறையாமல் எல்லாம் ஏதோ மேலெழுந்த வாரியாக அல்ப சுகம் அனுபவித்து தீர்ந்து போகிறார் போலத்தானே இருக்கிறது என்று வருகிறது என்று சொன்னேன். இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தாலும் உடனே பழக்க வாசனை அதை நல்ல விரக்தி வைராக்கியமாக வளர ஒட்டாமல் அமுக்கி போட்டு விடுகிறது. பழைய குருடி என்று சேற்றுக்குட்டையிலேயே விழுந்து குழப்பிக்கொண்டு நன்னா இருக்கு என்று சந்தோஷப்படுகிறோம். நம்மாலே எதுவுமே செய்து கொள்ள முடியாததாக ஒரு சாவு, பெரிய நஷ்டம் என்று ஏதாவது வந்தால் அப்போது மட்டும் காரியமே செய்கிற நாம் இதில் செய்து கொள்ள ஒரு காரியமும் இல்லை என்பதாலோ என்னவோ கொஞ்சம் வைராக்கியமா இருக்கிற மாதிரி இருப்போம். பிரசவ வைராக்கியம், ஸ்மசான வைராக்கியம் என்பார்கள். ஆனால் அதுவும் நீர்மேல் எழுத்து என்கிற மாதிரி அடித்து கொண்டு போய் விடுகிறது. இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டு கொண்டு போனால் பட்டு பட்டு கொஞ்சத்திலே கொஞ்சம் பக்குவம் வரும். அந்த நிலையிலும் நம்மாலே கர்மாவை விட முடியாதுதான். ஆத்மா, பிரம்மம், ஞானம் என்று ஏகாந்தத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு தியான விசாராதிகள் பண்ணும் யோக்கியதை வந்திருக்காதுதான். ஆனாலும் என்றைக்காவது அந்த யோக்கியதை வந்தால் தேவலையே என்ற எண்ணம் அடிவாரத்தில் உண்டாயிருக்கும். காரியங்களில்தான் மனசின் பிரவிற்த்தி, மனசின் போக்கு என்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன். இருந்தாலும் அதை விட்டுவிட்டு ஞான விசாரம் பண்ண முடியாவிட்டாலும் காரியம் விட்டால் தேவலை, ஞான விசாரத்திற்கான யோக்கியதை வந்தால் தேவலை என்று விருப்பம் உண்டாகும். இம்மாதிரி இருப்பவர்கள் கர்ம சங்கிகளில் அதிகம் பேர் இருக்க மாட்டார்கள். ஆனாலும் முமுட்சுக்களாக நிவிருத்தி என்றே தீவிரமாக போகிறவர்களை விட நிறைய பேருக்கு இந்த எண்ணமாவது அடிப்படையில் இருக்கும். பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தை உத்தேசித்து ஈஸ்வரனால் வேதத்தின் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட அதே கர்மகாண்டத்தின் அனுஷ்டானம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய உபகாரத்தை செய்து நிவிருத்தி மார்க்கத்திற்கு பிற்பாடு ஒரு காலத்திலாவது போய் சேருவதற்கு யோக்கியதை உண்டாக்குகிற உபாயமாக அமைகிறது. பரமாத்மா அப்படி அமைத்திருக்கிறார். என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால், தர்மமான இந்த சாஸ்திரோக்த கர்மாக்களை செய்தால் அது 2 விதமான பலன்களை கொடுக்கும்படியாக செய்திருக்கிறார். 2 விதமான லட்சியங்களை உத்தேசித்து கர்மாக்களை செய்யும் 2 வகையான ஜனங்களுக்கு அவரவர் லட்சியத்தையும் நிறைவேற்றி தருவதாக 2 வித பலனை அமைத்திருக்கிறார். ஒரு வகை பூலோக ஸ்வர்கலோக இன்பங்களுக்கு மேலே எதையும் நினைக்காதவர்கள். இவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் இன்பங்களுக்காக தங்கள் மனசுப்படியெல்லாம் செய்தால் லோகத்துக்கும் கஷ்டம் விளைவித்து தங்களுக்கும் பாவத்தை தேடிக் கொள்கிறார்களே, அதனால்
தங்களுக்கும் கஷ்டத்தை உண்டாக்கிக் கொள்கிறார்களே, தாங்கள் ஆசைப்படும் நஸ்வரமான இன்பங்களையும் அடையாமல் வீணாய் போகிறார்களே என்றுதான் சாஸ்திரோக்தமாக கர்ம காண்டம், கர்ம மார்க்கம் என்று ஈஸ்வரன் போட்டுக் கொடுத்தது. அப்பா, உன்னாலே ஏதாவது காரியம்தான் சதாவும் பண்ணி கொண்டிருக்க முடியும். நான் தான் உன்னை அப்படி படைத்திருக்கிறேன். உனக்கு நான் கொஞ்சம் சுவாதந்திரியமும் கொடுத்திருக்கிறேன். வேடிக்கை பார்க்கணும் என்றுதான் இப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறேன். ஆனால் வேடிக்கையாக இல்லாமல் ஒரே வெறிக்கூத்தாக நான் பார்த்து நம்ம சிருஷ்டி இப்படியாச்சே என்று நினைக்கும்படி பண்ணிவிடாதே. நீ இஷ்டப்படி காரியம் செய்து உனக்கும் கஷ்டம், ஊருக்கும் கஷ்டம், எனக்கும் கஷ்டம் என்று ஆக்கிவிடாதே. இப்படி ஆகாமல் இருக்க வழிதான் கர்ம காண்டம். உனக்கு பிடித்த பூலோக ஸ்வர்கலோக சௌக்கியங்களை நிஜமாகவே உனக்கு கொடுப்பதாக அதில் கர்மாக்களை தந்திருக்கிறேன். காரியம் பண்ணுவதிலேயே தான் உன் ஸ்வபாவம் இருப்பதால் மனசுப்படி பண்ணுவதை விட்டு இப்படி சாஸ்திரத்தில் கொடுத்துள்ள கர்மாக்களை பண்ண ஆரம்பி. இந்த மாதிரி கர்மானுஷ்டானம் செய்வதில் கஷ்டங்கள், சிரமங்கள், தியாகங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால் நம்மிஷ்டப்படி செய்தால் பின்னால் வருகிற கஷ்டங்கள் இதைவிட ரொம்ப பெருசாக அல்லவா இருக்கும். அது செய்கிற கொஞ்ச காலத்தில் சௌக்கியமாயிருந்தாலும் செய்து முடித்த பின் நெடுங்காலம் ஏற்படும் விளைவுகள் பரம கஷ்டமாக இருக்கும். இது வேதசாஸ்திர கர்மானுஷ்டானம். ஸ்வதர்ம பரிபாலனத்தில் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் செய்கிற கொஞ்ச காலம் சிரமமாக, பல நியமம், திரவிய தியாகம் என்றிப்படி இருந்தாலும் பலனோ பகுகாலம் சந்தோஷத்தை கொடுப்பதாக இருக்கிறதல்லவா. அதனால் நம்மை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக் கொண்டு ஈஸ்வராக்ஞைக்கு அடங்கி இப்படி பண்ணுவோம் என்று ஒரு தீர்மானம் பண்ணிக்கொள் என்றே கர்ம மார்க்கத்தை வேதத்தின் வழியாக பகவான் விதித்திருக்கிறான். இது ஒரு வகையான ஜனங்களுக்கு ஆத்மானுபவம், ஈஸ்வரானுபவம் ஆகியவற்றை பற்றி அலட்டிக் கொள்ளாமல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் போதும் என்று நினைக்கும் ஜனங்களுக்கு. இன்னொரு வகை சொன்னேன். ஆத்மா என்று விசாரம் செய்யவோ, ஈஸ்வரன் என்று அப்படி உருகிப் போகவோ முடியாத வகைதான். காரியத்திலேயே போய்கொண்டிருப்பவர்கள்தான். ஆனாலும் செக்குமாடு மாதிரி இதென்ன சுற்றி சுற்றி காரியம், இதனாலே பெறுகிற இந்த சந்தோஷங்கள் தான் என்ன, உள்ளே ஒரு நிறைவை தரவில்லையே, அதை பெற வேண்டுமே என்கிற எண்ணம் உள்ள ஜனங்கள். இவர்களுக்கும் கர்மகாண்டத்தின் ஸ்வதர்மானுஷ்டானங்களையே தான் ஈஸ்வரன் மார்க்கமாக கொடுத்திருக்கிறான். ஆனாலும் ஒரு வித்தியாசம். மேலே சொன்னபடி பூலோக ஸ்வர்கலோக சந்தோஷங்களோடேயே திருப்தி பெற்று விடுபவர்கள் இந்த சந்தோஷ பிராப்தி என்ற பலனை உத்தேசித்தே கர்ம மார்க்கத்தில் போகிறார்கள். ஈஸ்வரனே அந்த மார்க்கத்துக்கு இந்த பலன் உண்டு என்று வைத்திருக்கிறான். ஆனால் இந்த பலன் வேண்டாம், நஸ்வரமான இந்த ஆனந்தங்களில் எங்களுக்கு ஆசை இல்லை. ஆனாலும் நிவிருத்தி மார்க்கத்தில் போவதற்கான சித்த பக்குவம் எங்களுக்கு இல்லை. ஏதாவது காரியம் பண்ணி கொண்டிருப்பதிலேயேதான் எங்கள் சுபாவம் இருக்கிறது என்பதாக இன்னொரு வகை சொன்னேன் அல்லவா. அவர்களுக்கும் அந்த சித்த பக்குவத்தை சாஸ்திரோக்தமான கர்ம மார்க்கமே அளிக்கும்படியாக ஈஸ்வரன் வைத்திருக்கிறான். பலனை விரும்பி பண்ணினால் ஓரொரு சந்தோஷங்களை கொடுத்துவிட்டு அதோடேயே முடிந்து போய்விடும். கர்மானுஷ்டானத்தையே பலனை விரும்பாமல், இது ஈஸ்வர ஆக்ஞை, வேதம் வழியாக அவன் போட்டுள்ள ஆக்ஞை, அதற்காகவே அடங்கி அதை அனுஷ்டிக்கிறோம். ஆனால் இதனால் ஏற்படும் சந்தோஷ பலன் எதுவும் வேண்டாம் என்று நினைத்து ஒருவர் செய்து கொண்டு போனால் அது அவருக்கு சித்த சுத்தியை கொடுத்துவிடும். ஸ்வயலாபம், தன் சொந்த சந்தோஷம் என்ற பலனில் ஆசை இல்லாமல், அதாவது நிஷ்காமியமாக லோகம் ஒழுங்காக இருப்பதற்காக பகவான் வகுத்து கொடுத்திருக்கிற வழி, காரியக்கிரமம், இது கர்ம மார்க்கம் என்பதற்காக மட்டும் அதன்படி பண்ணுவோம் என்று ஒருவன் கர்மாக்களை பண்ண ஆரம்பித்தால் தன்னலம் கருதாமலும்
ஆசையின் அழுக்குப்படாமலும் பகவான் கட்டளைக்கு அடங்கி அவனுடைய பிரீத்திக்கே இதை செய்கிறேன், பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் என்று ஸ்வதர்மப்படி ஒருவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அத்தனை கர்மாக்களையும் விடாமல் இழுத்து போட்டு கொண்டு பண்ண ஆரம்பித்தால் அவனுடைய சித்தத்தில் உள்ள தோஷங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ந்து மறைந்து போய்விடும். இப்படிப்பட்ட சித்த சுத்தி பெற்ற பின் அவனால் கர்மாவை விட முடியும். ஓயாமல் காரியம் என்று பறக்கும் ஸ்வபாவம் அடங்கி போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தியானம், விசாரம் என்று அதற்கப்புறம் நிவிருத்தி மார்க்கத்தில் போக முடியும். கர்ம மார்க்கத்துக்கு இப்படி 2 விதமான பலன். ஒன்று கர்மாவினால் நேராக ஏற்படும் பூலோக ஸ்வர்கலோக சந்தோஷ பலன். இன்னொன்று இந்த பலன் வேண்டாம் என்று ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அவனுடைய ஆக்ஞை என்பதற்காக மாத்திரம் பண்ணிக்கொண்டு போனால் நாளடைவில் உண்டாகும் சித்த சுத்தி என்ற பலன். சித்த சுத்தி அதோடு முடிந்து போவதில்லை. நிவிருத்தி மார்க்கம் என்கிற ஞான யோகத்தில் பிரவேசிப்பதற்கான யோக்கியதையை அதுவே உண்டாக்குகிறது. 2 விதமான பலன் என்று நான் சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் கர்ம பலன் என்றால் அது அந்த கர்மா நேராக பூலோக ஸ்வர்கலோகங்களில் தரும் தற்காலிக சந்தோஷங்கள்தான். இந்த பலன் வேண்டாம் என்று நினைத்த போதிலும் கூட கர்மா செய்யாமல் இருக்க முடியவில்லையே என்பதாலும் விதிப்படி ஸ்வதர்மங்களை செய்வதால் நமக்கே ஒரு டிசிப்ளின் உண்டாகிறது என்பதாலும் இதனால் சமூகத்தின் ஒழுங்கான வாழ்க்கைக்கும் உதவ முடிகிறது என்பதாலுமே ஒருவன் கர்மா பண்ணும்போது அவனுக்கு சித்த சுத்தி ஏற்படுகிறது என்றால் அந்த சித்த சுத்தி நேராக அந்த காரியங்களிலிருந்து பலனாக உண்டாகிவிடவில்லை. காய்கறி தோட்டம் போடுவதற்கு என்ன பலன்? கத்தரிக்காய் சாம்பார், வெண்டைக்காய் கறி இத்தியாதி தானே. ஒருத்தருக்கு இந்த சாம்பாரும் கறியும் வேண்டி இருக்கவில்லை. ஆனாலும் அவருக்கு என்னவோ வேதனை, புத்திரசோகம், பிசினஸ் லாஸ் மாதிரி என்னவோ ஒன்று. அது தெரியாமல் இருக்க வெட்டி கொத்தி ஏதாவது காரியம் பண்ணி மறக்கடிக்கலாம் என்று காய்கறி தோட்டம் போடுகிறார். அதற்காக தோட்டம் போடுவதன் பலன் என்ன என்று கேட்டால் புத்திரசோக நிவிருத்தி என்று சொல்லலாமா? இப்படித்தான் ஒரு கர்மாவின் இகாமுத்ர பலன், இக அமுத்ர பலன், பூலோக ஸ்வர்கலோக இன்பப் பயன்கள். வேண்டாம் என்று கர்மா செய்கிறவன் பெறும் சித்த சுத்தியை கர்ம பலனாக சொல்வதில்லை. அது ஈஸ்வர பிரசாதமாக அவன் பெறுவதே. நேர் பலன் தனக்கு வேண்டாம் என்றிருந்தும் நம்முடைய ஆக்ஞை என்பதாலும் சமூக ஒழுங்கை உத்தேசித்தும் நம்முடைய பிரீத்திக்காகவே இவன் இவ்வளவு நன்றாக கர்மானுஷ்டானம் செய்கிறானே. இந்த மனோபாவத்துக்காக இவனுடைய சித்தத்தின் அசுத்தங்களை போக்குவோம் என்று ஈஸ்வரனே அனுகிரகிப்பதுதான் சித்த சுத்தி. நேர் பலன் என்பதை கூட கர்மாவே கொடுப்பதில்லைதான். ஜட்டமான கர்மா எப்படி பலன் தர முடியும்? பல தாத்தாவான ஈஸ்வரன் தான் அதையும் கொடுக்கிறான் என்றாலும் அதிலேயே வித்தியாசம் பண்ணி வெளி வஸ்துக்களாலேயே ஒருத்தனுக்கு ஏற்படும் பூலோக ஸ்வர்கலோக பலன்களை மட்டும் கர்மாவின் நேர்பலனாகவும் உள்ளே அந்த கரணத்தில் ஜீவனுக்கு உண்டாகும் சித்த சுத்தியை தன்னுடைய பிரசாதமாகவும் காட்டுகிறான். ஆகையால் சித்த சுத்தியை கர்ம பலன் என்று சொல்லும் வழக்கமில்லை. கீதாதி சாஸ்திரங்களிலும் கர்ம பலம், கர்ம பல தியாகம் என்றெல்லாம் சொல்லும்போது இந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்லி இருக்கிறது. சித்த சுத்தி என்பது கர்ம பலன் இல்லை, அது கர்ம பலனை தியாகம் செய்வதாலேயே கிடைப்பது. ஞான மார்க்கத்தில் போகவும் யோக்கியதை இல்லை. கர்மாவில் உண்டாகும் சந்தோஷங்களிலும் நிறைந்த நிறைவில்லை என்றிருக்கிறவர்களிடம் பகவான் உன்னால் காரியங்களை விட முடியாததால் பண்ணிக்கொண்டே போ, ஆனால் பலனில் ஆசை வைக்காதே. பலத்தியாகம் பண்ணி என் பிரீத்திக்காகவே கர்மங்களை அனுஷ்டி. அதனால் காலக்கிரமத்தில் சித்த சுத்தி உண்டாகும். அப்புறம் ஞான மார்க்கத்தில் பிரவேசிக்கலாம் என்கிறார்.
கர்ம மார்க்கம் என்பது இங்கே கர்ம யோகம் என்றே உயர்வு பெற்று விடுகிறது. ஞான மார்க்கம் எப்போதுமே ஞான யோகம்தான். யோகம் என்றால் சேர்ந்திருப்பது, சேர்ப்பது. பரம சத்தியத்தில் ஒரு ஜீவனை சேர்ப்பதற்கு உதவும் வழிகளை அத்தியாத்ம சாஸ்திரங்களில் யோகம் யோகம் என்று சொல்லி இருக்கும். நேராக இவற்றில் ஒவ்வொன்றுமே முடிவான சத்திய லட்சியத்தில் கொண்டு சேர்த்து விட வேண்டும் என்பதில்லை. மெயின் ரோடில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற சந்து மாதிரி இருந்துவிட்டால் கூட போதும். இதுவும் யோகம்தான். லட்சியத்தில் நேரே சேர்ப்பது ஞான யோகம். அந்த மெயின் ரோடுக்கு கொண்டு விடுவது கர்மயோகம். அதற்கு பல ஜன்மா பிடித்தாலும் பிடிக்கும். ஆனாலும் ஒரு நாள் கொண்டு விட்டுவிடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆதாரமிலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்று நினைந்திலையோ, வேதாகம ஞான வினோத மனோதீதா சுரலோக சிகாமணியே. ஆதாரம் இலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்று நினைந்திலையோ, வேதாகம ஞான மனோதீதா, வேதாகம ஞான வினோத மனோ அதீதா சுரலோக சிகாமணியன். வேத ஆகம ஞான வினோதான வேதங்கள், ஆகமங்கள், அது உபதேசிக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்திலே விளங்கக்கூடிய பரிபூரணானந்த ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவன் அவன். மனோதீதன், மனதினால் கிரகித்து உணர முடியாதவனாக இருக்கிறான். மனத்தில் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்களுக்கும் வாயால் சொல்லக்கூடிய வாக்குகளும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்க மனோஜீதம். சுரலோக சிகாமணி. சுரலோகம்னா தேவருடைய உலகம், வானுலகமானது, சொர்க்கம். அந்த சொர்க்க பூமிக்கு சிகாமணி, சிரோமணி, சிகாமணின்னா தலையில சூடக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த மணி. அது மாதிரி மகுட மாதிரி இருக்கான. இந்த மகுடமே ஒரு அழகு, அதுக்கு ஒரு மணி வச்சா சேயத்தோட இருக்கு இல்லையா, சிரேஷ்டமா இருக்கு. அப்படி அந்த தேவருக்கெல்லாம் சிரேஷ்டமாக சிரோமணியாக விளங்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்டவனை பார்த்து சொல்றார், ஆதாரம் இல்லையே, எனக்கு ஒரு ஆதாரம் கூட இல்லையேப்பா, உன் அருளை பெற வேண்டும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு விதமான உபாயமோ ஆதாரமோ எனக்கு தோன்றவே இல்லையே, நீதான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையோ. இப்படி நான் நிராதரவா இருக்கேனே இந்த நிலவையை பார்த்து புரிஞ்சுட்டு எனக்கு இறங்கி வந்து உன்னுடைய திருவுள்ளத்தை எனக்கு காட்ட வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு உனக்கும் தோண மாட்டேங்கிறதா. நீ ஒரு சற்று நினைந்திரையே. அப்படி இருக்கும்போது நான் என்னதான் பண்ணுவேன், எனக்கு என்ன கெட்டு எங்க போது உங்ககிட்ட தான் வர முடியும். உங்ககிட்ட வந்து நான் முறையிட்டா நீயும் பேசாத காது கேட்காத மாதிரி இருந்துட்டேன்னு சொன்னா எங்க போவேன் அப்படின்னு இந்த பாட்டுல ஆதாரம் இல்லையே. ஆதாரம் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பற்றிக்கொள்வதற்கு ஒரு பிரிவான கூட இல்ல. ஒருத்த வந்து ஒரு ரிவர்ல நழுவி விழுந்துறான். அப்ப அந்த சமயத்தை என்ன தோணும்னா, எதையாவது பிடிச்சா வெளியில வந்துடலான்னு தோணும். ஒரு கட்டையோ பாம்போ ஒரு கயரோ எது கிடைக்கின்றார், ஒரு கயர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கும், நிலவா இருக்கும், அது கூட பிடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் தான் அது வரையும் போது ஆறா தப்பா பிடிச்சுன்னு தண்ணி போய் கொண்டு போய் சேர்க்காத. இப்படி ஒரு ஆதாரம் இல்லாத தத்தடிக்கிற ஒரு நிலையில நான் வந்துட்டேனே. ஆனா நீ வந்து கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காத பேசாத இருக்கே, இது என்னது, நான் எங்க போறது இல்ல. புஜங்க ஸ்தோத்திரத்தை கூட ஆதிசங்கர பகவத்தால் சொல்லும் போது, ஜனித்ரீ பிதாச்ச சபுத்ராபராதம் சகேதேன தேவசேனாதிநாதம் அகம் சாதி பாலோ பவான் லோகதாத க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷ. மகேஷான் கூப்பிடுறார். மகா ஈசன். ஈசன் ஈஸ்வரன் பரமேஸ்வரன். பரமேஸ்வரனுக்கே உபதேசம் பண்ண மகேசன். சுப்பிரமணிய சாமி பார்த்து கூப்பிடுறார், மகேஷா சமஸ்த அபராதம், சமஸ்தம் அபராதம் சமஸ்தம், நான் பண்ற எல்லா தப்புகளையும் நீ பொறுத்துக்கோப்பாங்க. ஏன்னா ஹம் சாதிபாலோ பவான் லோகதாத, நான் சின்ன பையன்பா,
சிறியன் சிறியன் செய்வதை நீ பொறுத்து அழ வேண்டும். நீ எப்படிப்பட்ட லோகத்தாத்த உலகத்துக்கே அப்பா, உலகத்தெல்லாம் படைச்சவன், இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டத்துக்கு நாயகனாக இருக்கக்கூடியவன், நீ தேவசேனாபதி மாத்திரம் அகில லோகத்துக்கு சேனாபதியா இருக்க நீ அப்பேற்பட்ட உலகத்துக்கு தந்தையா இருக்கக்கூடிய நீ ஒரு சிறுவனான என்னுடைய பிழையை நீ பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடாதா? எப்படி பொறுத்துக்கிறது அப்படின்னா சொல்ற, ஜனித்ரி பிதாச்ச புத்திராபராதம். அம்மா அப்பா தன்னோட குழந்தை தப்பு பண்ணா பொறுத்துக்கிறது. தேவசேனாதிநாத தேவசேனாபதியா இருக்கல நீ ஏன் அதை செய்யக்கூடாது? ஒரு சாதாரண அம்மா அப்பாவே பிள்ளை தப்பா பொறுத்துக்காரு, நீ உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையா இருக்கக்கூடியவன், ஏன் என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடாது? பொறுத்துக்கலாம், நீ பொறுத்துனா தப்பே இல்லையே. கிட்டத்தட்ட இதே ஒரு இந்த மீனிங் வர மாதிரி நிறைய இடத்துல பல பேர் சொல்லிருக்கா. பாதம் வைத்து இடை ஆதரித்து உன்தாளில் வைக்க மறுத்தெடில் நகைக்கும் ஐயா தகப்பன் உன் மைந்தன் ஓடி பால் பொழி குரல் ஓலமிடில் யார் எடுப்பது என வெறுத்து அழப்பா விடுப்பர்களோ எனக்கு இது சிந்தியாதோ. உன்னுடைய பாதத்தை என் தலைகளை வச்சு என்னை ஆதரிச்சு உன் தாளுடைய ஒரு சரணத்தினுடைய ஒரு தீட்சை சொல்ல, பாத தீட்சை அதை நீ தரமாட்டேன் நீயே மறுதுட்டு சொன்னா உலகத்தை அத்தனை சிரிப்பாங்க. அவர் அப்பாவே குழந்தைக்கு உபகாரம் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, தந்தையே தனையனை வெறுத்து விட்டான், அதனால இந்த குழந்தை யார்கிட்ட போவோம், அப்பா அம்மாவே கெட்டி கொடுக்கலன்னு சொன்னாலும் அது நிர்கத்தியா போயிட்டு நிராதரவா போயிட்டு ஒரு ஆர்ப்பன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது எங்க போய் நிக்கணும், உலகம் எல்லாம் உன்னை பார்த்து சிரிக்கப்பா, அதுக்காக செய்ய மாட்டியான்னு. இதேதான் நாராயண பட்டத்திற்கு சொல்லும்போது உதாரணத்தை பார்த்து சொல்லி, என்னுடைய வியாதியெல்லாம் தீர்த்து கொடுத்தான், ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், நான் முழுக்க முழுக்க ஒன்னேதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், உன் ஸ்மரணத்தர ஒண்ணும் கிடையாது, சங்கல்பிச்சுன்னு வந்துட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்தை 1000 ஸ்லோகத்தை எழுதுறதுன்னு வந்துட்டேன். அதோட மொத்தம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் நீ இதை பண்ணினியான்னு கேட்டு வெரிஃபை பண்ணிதான் நான் மேல போயிட்டே இருக்கேன். உன்னை தவிர எந்த சிந்தனையும் இல்லாத எனக்கு நீயே அனுகிரகம் பண்ணி அந்த வியாதியெல்லாம் தீர்க்கலன்னு ஒரு பக்கம் அந்த வியாதியோட உபத்திரம் நின்றே இருக்கு. அதனால அடிக்கடி டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, என்னால எழுத முடியல, உன்னை பத்தி பாட முடியல. இந்த வியாதியை நீ தீர்க்கலன்னு இத்தனை பேர் நான் உன்னை பாடிட்டு வரேன் இல்லையா, ஒரு அவதாரம் என்னென்ன பண்ண ஏது பண்ண சொல்லிட்டு வரேன் இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்க வேண்டாமா? 4 பேர் பார்த்தா சிரிப்பானே, இத்தனை நாள் பண்ண ஒரு ஆளுக்கு இவனுடைய சின்ன வியாதியை தீர்க்கிறது ஒரு கஷ்டமா, ஏன் தீர்க்க மாட்டேங்கன்னா அப்படின்னு எல்லாரும் சிரிப்பானே. அப்ப இந்த வியாதியை அவனால தீர்க்க முடியலன்னு அதெல்லாம் பண்ண ஒரு கதையோ நினைச்சிருவா எல்லாம், அதுக்காவது எனக்கு நீ என்னை காப்பாத்து, எனக்கு நல்லதை பண்ணுங்கிற இப்படி பெரிய ஆகாம கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே சொல்லிட்டு வர்றார். இதுலயும் சொல்லும் போது என்னுடைய இந்த குரலை கேட்டு நான் ஓலமிட்டு அதனை நீதான் காப்பாத்தணும்னு சொல்லி, அப்படி அதுபோது நீ என்னை வெறுத்து தள்ளிவிட்ட என்ன அழகா விட்டேன்னா யார் என்ன எடுத்தா ஒத்தன் எடுக்க மாட்டா, நீ காப்பாத்துன்னு தான் உண்டு, இல்லைன்னா கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல. ஆதிசங்கர மறுபடியும் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல என்ன சொல்றாருனாக்கா, கருணாமூர்த்தியான சுப்பிரமணியா சண்முக பெருமானி, எனக்கு விசாலமா காது வரை நீண்ட கண்கள் இருக்கு, எப்போதும் கருணையால நிறைந்த கண்களா 12 கண் இருக்கு, ஒரு கண் 12 கண் இருக்கு. இந்த 12 கண்ல ஏதாவது ஒரு கண்ணால இப்படி ஓரமா என்ன பார்த்து ஒரு கடைவிழி பார்வையா ஒரு பார்வை பார்த்தா உனக்கு அதனால என்ன கஷ்டம் என்ன நஷ்டம் இல்லையா, இதை பண்ணா இல்லையா, இதனால உனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துருச்சு? 12 கண்ணு வச்சிருக்க, கருணா சமுத்திரம்னு பத்தி எல்லாரும் சொல்ற, நீ இந்த சமுத்திர கரையில நின்று இருக்க, அப்படி கொடான கோடி ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா, நீ அந்த 12 கண்ணுல ஒரு கண்ணால் ஒரு ஓரக்கண்ணால் ஒரு பார்வை அந்த பார்வையோட கடாட்சத்தை எனக்கு நீ காமிச்சேன்னு சொன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். இதையே நீ பண்ணக்கூடாது, நீ பண்றதுனால உனக்கு ஏதாவது கஷ்டமா நஷ்டமா, இது ஏன் நீ செய்யலாமே செய்ய மாட்டேங்கிறியே அப்படிங்கிற. அது இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது, உனக்கென்ன கோபம் ஐயா வேலையா முருகையா என்று உனக்கென்ன கோபம் ஐயா. கோபம் அதனாலதான் வரமாட்டேங்கிற, இல்லன்னா என்ன காப்பாற்றோ எனக்கு அனுகிரகம் பண்றதோ ஒன்னும் பெரிய காரியம் இல்ல, எவ்வளவு பெரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்க நீ, எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்றது ஒரு பெரிய கட்டமா, ஏதோ கோபம், அந்த கோபம் என்னன்னு சொல்லு. எனக்கு நெய்யி கதியதையா எழுவகிலேறி வந்தருளையா உனக்கென்ன கோபம் ஐயா ஏலையா
உனக்கென்ன கோபம் ஐயா. உன்னத்தோடு வேற எந்த கதியில் ஆதாரங்களேன் அருளை தரவே நீதான் ஒரு சட்டம் நினைந்தலேன்னு அதுக்கு உன்னத்தோடு எந்த கதியும் இல்லை. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மயில் மேல ஏறி வந்து எனக்கு அருள் பண்ணா என்ன ஏன் பண்ணக்கூடாது? இது அப்பா அம்மாவை வெறுத்துட்டா யார் என்னை காப்பாற்றும்? அதையே சொல்லும்போது தாயொரு செய்தனை வெறுப்பாளோ தந்தையும் தனகனை மறுப்பானோ நீயும் எந்தனை மறப்பாயோ நீசல் எந்தனை துறப்பாயோ. தாய் ஒரு செய்தனை வெறுப்பாளோ. அம்மா தன் குழந்தை வெறுத்து ஒதுக்கி தருவாளோ. எத்தனை ஒரு பொண்ணாத குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய அணைச்சிருந்த இன்னைக்கு தான் நாளைக்கு தெரிஞ்சிருவான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். அப்பா கிட்ட சப்போர்ட் பண்றாரு. அதனால என்ன நாளைக்கு சரியா போட போறது. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால குழந்தைக்கு சரியா வரல. அதெல்லாம் வந்து இவன் புத்தகத்தோட பக்கத்து போய் திருடிட்டான். ஆனா இவன் திருடிப்பான் அவன் புத்தகத்தை. சொல்லும் போது அம்மா வேற மாதிரி மாத்திடுவான். இவங்க புத்தகம் எடுத்துட்டு போயிட்டான். பரீட்சை அன்னைக்கு புத்தகம் கிடைக்கவே இல்லை. குழந்தை என்ன பண்ணுவான்? எல்லாம் அந்த புத்தகத்தை கேட்டுவிட்டான் அந்த வாத்தியார். அதனால அந்த குழந்தை சரியா இல்லைன்பா. ஏன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து தந்தை அடித்தால் தாய் அணைப்பாள், தாய் அடித்தால் தந்தை அணைப்பான்ற மாதிரி தாயொரு செய்தனை வெறுப்பாளோ தந்தையும் தனகனை மறுப்பானோ. என் பிள்ளை சார்ந்தான் இல்லையா? என் பிள்ளை சார். ஆனா சாதாரணமா சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஒவ்வொன்னு இருந்தாருனாக்கா என் பிள்ளைன்னு. அதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் திட்டுற மாதிரி நான் பாரடி உன் பிள்ளை பண்றேன் அக்கிரமத்தான் அம்மா பார்த்து உன் பிள்ளைன்னு தோணும். இது உலக வழக்கம்பா. அந்த சாதாரணமா எப்படின்னாக்க என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை தானே. தப்பா பண்ணிட்டான் கண்ணாடி உடைச்சானே எவ்வளவு சார் ஆச்சு கண்ணாடிக்கு கொடுத்துறேன் போங்க. அப்புறம் நீங்க போட்டுட்டு பில்ல கொடுத்தா நான் கொடுத்துறேன். ஏன்டா நீ ஏன்டா அடிச்சாத? இது ஒண்ணு ஒரு கரெக்டா சொல்லுவான். நீ அடிச்சிருக்க மாட்டா யாரோ பந்து போட்டா தவறி போய் விழுந்துருச்சு தானே. இன்னும் அங்கெல்லாம் போய் கேட்க வார நீ எதிராத்த போய் விளையாடு ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்னு. இது மாதிரி இந்த குழந்தை அணைச்சுட்டான் கொண்டு பார்த்துல யாரும் மறுக்க மாட்டான். சார் இது என் பிள்ளை என்ன சார் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். என் பிள்ளை பண்ணிட்டானா பரவாயில்ல சார் மாத்திங்க. குழந்தை அவனுக்கு ரொம்ப அருமைன்றதுனால நீயும் எந்தனை மறப்பாயோ நீச்சல் எந்தனை துறப்பாயோ. நீ என்ன மறந்துடுவியா? என்ன மறந்து போயிருவியா? இது உபயோகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவியா? தரம் வந்து இவன் வந்து தள்ளத்தகாதுனர் அபிராமதாஸ் சொல்லும்போது இவன் வந்து உபயோகம் இல்லை நான் அருள் பண்றது தகுதியற்றவன் இவன் வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளக்கூடாது. தரம் வந்து இவன் வந்து தள்ளத்தகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. அதுதான் நீயும் என்னை துறப்பாய இவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இவனுக்கு செய்யக்கூடாது இவன் மகா பாத்தி. ஆனா இவனுடைய பாபங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா நம்ம கருணை பண்ணப்படாது தள்ளிடுவியா? மாயங்கள் இதுவரை செய்தது போதும் மாலவன் மருகா வேண்டாம் நிவாதம். இது வரைக்கும் பண்ண மாயங்கள் தான் போரும்பா. என்ன தண்டனை கொடுத்த என்ன கண்டிக்காத இருந்த நான் எல்லாம் முருகா முருகான்னு முன்னாடி நீ வந்து நான் காப்பாத்தல. எல்லாருக்கும் நான் பேசுற பேச்செல்லாம் ஒரு இழிவான பேச்சாக எல்லாம் ஏளனம் பண்ற பேச்சாப்படுத்த இந்த மாயம்லாம் போறோம். மாலவன் மருகா வேண்டாம் இனி வாதம். தப்போ ரைட்டோ அருகதை இருக்கோ இல்லையோ அந்த வாதமே வேண்டாம். நான் உன்னையே நின்றுருக்கேன் நீ வந்து என்னை காப்பாத்து. வேயுரு தோழி வள்ளி மணாளா வேதநாயகா வேழன் சோதரா உனக்கென்ன கோபமையா வேலையா முருகையா உனக்கென்ன கோபமையா. வேயுறு தோழி வள்ளி மணாள். வேயுறு தோழி மூங்கில் போடக்கூடிய அழகான தோல் வளவள இருக்குமா? அந்த மூங்கில் எப்படி பிரகாசமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மென்மையான தோள்களை உடையவளாம். அப்படிப்பட்ட வள்ளியுடைய மணவாளனாக இருக்கக்கூடிய என் முருகப்பெருமானே வேத நாயகா வேதத்துக்கு நாயகனாக தலைவனாகவும் வேதனுடைய சோதன் வேதன் யானை முகத்துடைய கணபதிக்கு சோதனாக இருக்கக்கூடியவனே உனக்கு மேல இந்த கோபத்தெல்லாம் போடும். இந்த கோபத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நீ வந்து எப்படியாவது எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைச்சு வரணும் அப்படின்றார். இது அபிராமிதார் கூட ஒருத்தர் சொல்றார். வல்லபம் ஒன்றறியேன் சிறியேன் மலரடி செம்பல்லவம் நல்லது பற்று ஒன்றிலே வல்லபம் ஒன்றறியேன். எனக்கு எந்த விதமான ஒரு சக்தியும் கிடையாது சாமர்த்தியமும் கிடையாது. இதுவே அச்சுக்கிட்டே நான் ஏதோ இருந்திருக்கேன் ஒன்ன மொத்தம் நம்பிட்டு இருக்கேன். சாமர்த்தியமே இல்லாத ஒரு அசட்டு பிள்ளை நான். அதனால நீ என்ன பண்ணுவேன்? சிறிய நான் ரொம்ப சின்னவன். நான் பெரிய ஆளா நானே முயற்சி பண்ணி நானே காப்பாத்திட்டேன். 4 பேர்ட்ட போய் ஏதோ சமாளிக்க ஒண்ணும் தெரியாது. நீ வந்தா உண்டு இல்லைன்னு இந்த சின்ன குருவி இந்த குருவி கொஞ்ச நேரம் கூட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கும். அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது. எப்ப பார்த்தாலும் ஆனா வாய தந்து அம்மா குருவி வரலான்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்.
இது அங்கங்க போய் எடுத்துட்டு வந்து இந்த குழந்தைக்கு வாயில கொடுத்தோம்னா காத்து வந்து சாப்பிடுவான். இந்த பூவெல்லாம் இருக்கு வந்து இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குமா சாப்பிடுமா. அது மாதிரி ரொம்ப சிறியவன், எனக்குன்னு எந்த வல்லமும் சக்தி கிடையாது, நீதான் காப்பா, உனக்கா நான் காத்துட்டே இருக்கேன். என் மலரடி செம்பல்லவம் மலர் பற்று ஒன்று, உன்னுடைய மென்மையான தளிர் போன்ற அந்த பாதங்கள் இருக்கேன், இதை தவிர எனக்கு பற்றுன்னு ஒன்றும் கிடையாது, ஆதாரம் எதுவுமே கிடையாது. இதை பற்றி கொண்டு நான் விடாமல் உட்கார்ந்திருக்கேன். பசும் பொற்பு தம்முடன் விற்றிருப்பாய். பசும் பொற்பொடுப்புன பசுமையானதும் பொன் போல மின்னக்கூடியதுமான ஒரு மலையே வில்லாக வைத்திருக்கிறான் அந்த பரமேஸ்வரன். அவனோட கூட அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அந்த பார்வதி தேவியே. விஜயன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் திருநாமங்கள் தோத்திரம். உன்னை பத்தி ஸ்தோத்திரம் தெரியாது. நஜானாமி பத்தியம் நஜானாமி கத்தியம் ஆதிசங்கர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு உன்னை பாடுறதுக்கு தெரியாது, அதுக்கு கூட சக்தி கிடையாது. எனக்கு ஸ்லோகம் பண்ண தெரியாது, வச்சன நடைய பேச தெரியாது. ஏதோ நானும் உன்னை பத்தி நான் பாட்டதான் பாடிட்டேன். இவ்வளவு பாடினா கூட இதெல்லாம் அவமான சொற்கள் தான். இதுக்கு ஒண்ணுக்கு அர்த்தமா இருக்கதா தெரியல. ஆனா அங்கங்கே உன்னுடைய நாமத்தை நான் சொல்லிருக்கிறதுனால இத்தனையும் ஸ்தோத்திரமா போயிடுத்து. நீ ஸ்தோத்திரமா நினைச்சிட்டு நீ வந்து என்னை காப்பாற்றணும், எனக்கு அருள் பண்ணணும். நீ அருள் பண்ண நீ யாருமே இது பண்ண மாட்டான். அதனால எப்படியாவது நீ காப்பாத்து. அது மட்டும் சொல்ல, நல்லது இருந்தாலும் சரி கெட்டது இருந்தாலும் சரி எல்லாம் உனக்கு நான் கொடுத்துட்டேன். அப்சல்யூட் சரண்டர் சரணாகதி பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி பகவான் பண்ணிட்டு நீயே உன்னத்தவ வேற ஒண்ணு இல்லை. நீ எல்லாம் தெய்வம் இல்லைன்னு பாட்டு கொடுத்து என் நெஞ்சே நீ வாழும் என்ன சுத்த சுத்தானந்தாடு ரொம்ப சிம்பிளான. நீ எல்லாம் தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் எல்லை முருகா அப்படின்னு பாட்டு இருக்கேன். ரொம்ப பழைய பாடம், 30-35 வருஷம் முன்னாடி உள்ள எழுதின ஒரு பாட்டு. உனக்கு வேற எந்த கதியும் கிடையாது, என் மனசுதான் நீ வாழக்கூடிய எல்லையை சொல்ற மாதிரி. நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை. நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை. உனக்கே பரம் எனக்குள்ள எல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன். அறியாத குணக்குன்று அருட்கடனே இமவான் பெற்ற கோமடனே. இமவான் பெற்ற கோமடனே அப்படிங்கிறார். இமயமலைக்கு அதிபதியான அந்த ராஜா இமாதிரி ராஜாட்ட அவனுடைய சுதாவாக இருக்கக்கூடிய நீ கோமளமான மென்மையான மேனியை உடையவளாச்சாரு, நீ அருட்கடலாக்கக்கூடியவாச்சு. எல்லாத்தையும் உனக்குன்னு சொல்லிட்டேன். நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா எல்லாம் உன்னுடைய அருளால் நடக்குதுன்னு அன்னைக்கே விட்டேன். நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யாரு? நீதான் பொறுப்பு. அதனால எல்லாம் ஒண்ணுதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்புறம் என்னுடைய சாமர்த்தியம் என்னுடைய வல்லபன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால எப்படியாவது நீ வந்து எனக்கு நீதான் அருள் பண்ண வேண்டியது வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது நாம் சொல்ற. நக்கீரர் அதுதான் சொல்ற. திருமுருகாக்கப்படை நக்கீரர் சொல்லும் போது பஞ்சு முகம் தோன்றும் ஆறு முகம் தோன்றும் எஞ்சமரில் அஞ்சேதமேல் தோன்றும் நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கும் இரு காலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவானும். 5 முகம் தோன்றும் 6 முகம் தோன்றும் ஜமரில் அஞ்சேதன வேல் தோன்றும். மனசு கஷ்டப்படும் போது பயம் வரும்போது அந்த அஞ்சக்கூடிய முகம் வரும்போது 6 முகமான முருகப்பெருமானுக்கு தோன்றுவன. வெண் சபர்கள் போர்ல கூட அஞ்சேனோட வேல் வந்து நிற்குமா. நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைச்சு இருகாலம் தோங்க 2 பாதங்களோட முன்னாடி நிற்பான். முருகால் என்று ஓதுவான். முருகான்னு கூப்பிட்டா போறோம் நக்கீரர் சொல்ற. பிள்ளை ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிறேன், பிள்ளை ஒருவரை யான் பின் செல்லேன். பன்னிருகை கோலப்பா வானோர் கொடியதினை தீர்த்தருளும் வேலப்பா செந்தில் திருச்செந்தூர்ல கையில் வேலை எழுந்து கொண்டு அங்கு எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் செய்து கொண்டு இந்த கடல் அலைகள்லாம் ஆரவாரம் விட்டு வந்து உடைய பாதத்தை வருடத்துக்கு வருது. அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை ரம்யமான இடத்துல உட்கார்ந்து முருகா வானோர் கொடியவனை தீர்த்தருளும் வேலப்பான. தேவர்களுக்கு சேனாபதியாக சென்று அந்த தேவனுடைய குறையெல்லாம் தீர்த்து சூரபத்மாதிகள்லாம் அழித்து அவளுக்கு வந்து இந்த தேவலோகத்தை மீட்டு கொடுத்தாயே. நான் வந்து உண்மையுடைய ஒருவரையும் நம்புகிறேன், ஒன்னா தவிர வேற யாரையும் நம்புறதில்லப்பா. எல்லாரையும் நம்பி கெட்டு போயாச்சு. உலகம் எல்லாம் பொய்யின்னு இப்பதான் புரிஞ்சு போச்சு. உன்னத எந்த ஆதரவும் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன், யாரோட பின்னாடியும் போக மாட்டேன். பின்னை ஒருவரையான் பின் செய்யணும், யார் பின்னாடியும் இனிமே நம்பி நான் போக மாட்டேன். உன்னத உன்னை என்று மற்றொரு தெய்வம் வந்து நடக்கிறாங்க.
உன்னத யாரும் எந்த தெய்வத்தையும் நான் வணங்கவே மாட்டேன். அது மாதிரி இவரு நான் யாருக்கு முன்னாடியும் போக மாட்டேன். பார்க்க எல்லா புலவர்களும் எல்லா கவிஞர்களும் எல்லா பக்தர்களும் ஒரே மாதிரியா தான் சிந்தனை பண்ணிருக்கேன். அந்தந்த காலகட்டத்தில் வரும்போது எல்லா சிறுக்கும் நம்ம ஆதாரங்களா நிறைய கிடைக்குது. இது உன்னை தவிர யாரையும் நினைக்க மாட்டேன். அதான் நீதான் என்னன்னைக்கு என்னை காப்பாற்றணும். முருகனே செஞ்ச முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒருகை முகன் தம்பியே என் தந்தை கால் எப்போதும் நம்பியை கைதொழுதேன் நான் நடத்த. உன்னுடைய தந்தை கால்னா தந்தைன்னு ஒரு வரையன் காலில் போட்டுருவா, அழகா இருக்கும். ஆண்கள் எல்லாம் போட்டு பெண்கள் எல்லாம் கொலுசு போட்டுவார். அந்த தந்தை கால் அழகான கால். இது என்னைக்கு நம்பி நான் என்ன பண்ணேன், உன்னையே தொழில் வந்திருக்கிறேன். முருகனே என் முருகப்பெருமானே செந்தில் முதல்வனே. ரொம்ப பேர் பார்த்தா பழனியை பத்தி பாடுறா, நிறைய திருச்செந்தூரை பத்தி நிறைய பேர் பாடுறா. ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய அடிக்கடி போறான்னு நினைக்கிறேன். இப்பவும் பார்த்தா கூட்டம் நிறைய அதான் மோதல திருச்செந்தூர்ல. பழனிலையும் பார்த்தா எப்ப போனாலும் எல்லா நாளும் திருவிழா நாள் மாதிரி இருக்கு. சாமி பார்க்கணும், அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு. இது செந்தில் முதல்வன். செந்தில் திருச்செந்தூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முதல்வன். இதான் மூத்தவன். எல்லாருக்கும் ஒரு முதல்வனாக கூட தலைவனாக கூட உன்னதா மத்தவாறு சொல்லுன்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியவன் மாயோன் வருகனேன. மாயம் செய்த அந்த மாயக்கண்ணனான திருமாவுடைய வருகனாக இருக்கக்கூடியவன் ஈசன் மகன். எல்லாரும் கொண்டுட்டாங்க ஈசன் மகனேன். இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவன் ஒருகை முகன் தம்பியேன்னு. முகத்திலே ஒரு கை இருக்கக்கூடிய பஞ்சகரனான அந்த வேளமுகன் யானை முகத்தவன் கணபதி. அவனுக்கு தும்பிக்கைக்கு அந்த தும்பிக்கையை நம்பி கை நீட்டுவார்கள் அனுகிரகம். தும்பிக்கையை நீட்டி யார் நம்பி கை நீட்டாலும் அந்த நம்பிக்கை வீணா போகாது. இந்த கைக்கான அலிட்ரேஷன் ஒரு புலவர் சொல்லிருக்கார். அப்படி எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லி அப்பேற்பட்ட முருகா உன்னையா நம்பி கைதொழுதேன். அதனால இனத்தின் மொழியா எனக்கு நீ அருள் பண்ணிதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. உன்னத யாத்தையும் நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாடலை சொல்றார். மொத்தத்துல பார்க்கச்சு இவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னாக்க, நாம அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டோமானால் நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னா விழிக்கே துணை மென் திரு மென் மலர் பாதங்கள் மென்னைகின்றான் மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடம் மையோடும் கந்தவங்காத்து இவரை சொல்லிருக்கிற மாதிரி விழிக்கு துணை திருமென் மலர் பாதங்கள். கண்களுக்கு துணை எதுனா அவரை பார்த்து அவன் பாதங்கள் கண்ணில் பதிஞ்சுச்சுன்னா அந்த பார்வைக்கு என்றும் துணையாக அவனுடைய பாதங்கள் இருக்கும். மெய்மகின்றால் மொழிக்கு துணை முருகானும் நாமங்கள் தான். நம்முடைய வாக்கு என்னென்றைக்கும் இளைஞராக இருந்து கொண்டு அந்த நாம ருச்சி நாக்குல வந்துருச்சுன்னா என்னைக்கு அதே சொல்லிட்டு இருப்போம். அப்ப நம்முடைய பேச்சுக்கனுடைய மொழிக்கு எது துணைனா அந்த முருகாங்கிற நாமங்கள் தானே. முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவனுடைய பன்னிரு தோளும் 12 புஜங்கள். இது எதுக்கு துணை? நம்முடைய முன் செய்த பாபங்கள் பழிகள் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் துணையா எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிடந்தார். கடைசியில பயந்த தனி வழிக்கு துணை. தனியா போனா வச்சுக்கோ, பயந்து போறோம் அதே கூட முருகா முருகான்னா போறோம். அவனுடைய வழி வேலும் செங்கோடம் மயிலும் வந்திருக்கும். கையில் இருக்கிற வேலும் அவனுடைய சேவர் கொடியும் அவன் ஏறி வரக்கூட மயில் இருக்கு. இப்ப நமக்கு என்னாலும் இது துணையாக இருக்கும். அதனால தவறையே பட வேண்டாம். என்னன்னைக்கு அந்த முருகன் துணையாக இருப்பான். முதல்ல ஆதாரங்களேன்னு அவளை தரவேன்னு சொன்னாலும் வேற சில இடங்கள்ல ஆதாரம் கண்டிப்பா இருக்கு. புரிஞ்சுட்டா புரியாத வரைக்கும் ஆதாரம் இல்லதான். புரிஞ்சுட்டுன்னு சொன்னா அந்த ஆதாரம் இருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தெரியாத அந்த வழியை காட்டி வச்சிருக்கா. அந்த வழியை எப்படி காட்டி வச்சிருக்காரு பின்னாடி நம்ம சொல்ல போறோம். அந்த பரதத்துவம் அந்த பரம்பொருளை எப்படி நம்ம அறிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கு வழிகள்லாம் பின்னாடி இன்னும் 2 பாடல்கள் சொல்ல போறார். ஆனா இந்த பாட்டுல வரும்போது ரொம்ப அழகா சின்ன பாட்டா இருந்தா கூட தன்னுடைய ஆதங்கத்தை சொல்லி ஆதாரமிலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையோ வேதாகம ஞான வினோத மனோதீத சுரலோக சிகாமணி. சுரலோக சிகாமணி அந்த தேவன் உலகத்துக்கு தலையில வைக்கக்கூடிய மணி போன்று விளங்கக்கூடிய நாட்களே மனோ அதிதா மனத்துடைய எண்ணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாகவும் ஞான வினோதனாகவும் வேத ஆகம சாஸ்திரங்கள் நான் பொருளக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய பெருமானே, ஆதாரம் இல்லாத தவிக்கக்கூடிய எனக்கு உன்னுடைய அருளை நீ எனக்கு தந்து என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த பாடலை சொல்றார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா ஹம்பிங்கிற இடத்துல கேம்ப் யாத்திரையில் இருக்கா. இந்த ஹம்பியில் துங்கபத்ரா நதிக்கரை, அந்த துங்கபத்ரா ஸ்நானமும், அந்த ஹம்பி விருபாட்சீஸ்வரர் சுவாமி, அம்பாள் பேரே பம்பா தேவின்னு பேர்.
அந்த பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு நாம பம்பா தீரம் அப்படின்லாம் ராமாயணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பம்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அம்பாள் பார்வதி தபஸ் பண்ணினா அந்த தபஸ் பண்றதே அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுண்டா, அந்த பரமேஸ்வரனை நினைச்சுன்னு பக்தி பண்றதே அப்படியே உருகி போயிட்டா. நாம பக்தியில என்ன பண்ணோம்னார், காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னறி குவிப்பது அப்படின்னு தான் நாம தேவாரத்துல கேட்கிறோம். அந்த பக்தி வந்துடுத்துனா அந்த காதல்ல அப்படியே கசிந்து கண்ணீர் தான் மல்கும் அப்படின்னு, கண்ணுல தாரதாரையா கொட்டுறது அப்படின்லாம் சொல்றோம். ஆனா பார்வதியோட அம்பாளோட அந்த பக்தி பரமேஸ்வரன் நினைச்சு எப்படி இருந்ததுன்னார், அவ கண்ணுலேந்து மட்டும் உருகி, மனசு உருகி கண்ணுலேந்து மட்டும் தண்ணியா கொட்டல, அப்படியே சரீரமே உருகி ஓடுறாப்புல அப்படி உருகி போயிட்டா. நம்ம முன்னமே பார்த்திருக்கோம், காஞ்சிபுரத்துல திருமேத்தளியில விஷ்ணு அது மாதிரி பரமேஸ்வரனை நினைச்சு பக்தி பண்றதே ஞான சம்பந்தரோட தேவாரத்தை கேட்டு அப்படியே உருகி போயிட்டார் அப்படின்னு, ஓத உருகீஸ்வரர் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த ஹம்பியில அம்பாளை அப்படியே ஜலமா போயிட்டா. அப்படி ஒரு ஆளா நின்றுந்தவோ அப்படியே உருகிட்டா, தண்ணியா போயிட்டா, அந்த இடம் ஒரு பெரிய குளம் மாதிரி மடு மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையோ, அதுதான் பம்பா அப்படிங்கிற சரோவரம். அப்படி உருகினத்தினாலே அந்த அம்பாளுக்கு பேரு பம்பா தேவி அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பம்பா தேவின்னு பேரு அங்க. அதனால அது அப்படியே உருகி ஓடி இருக்கிறதுனால, சரசா இருக்கிறதுனாலே பம்பா சரோவரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த இடத்துலதான் ராமாயண நிகழ்ச்சிகள் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கு. அந்த பம்பா சரோவரத்துல கரையிலேயே சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. ராமாயணத்துல சபரிங்கிற ஒரு கேரக்டர் தெரியாதவா இருக்க முடியாது. அந்த சபரி ஆசிரமம் இருக்கு. பக்கத்துல அந்த பக்கத்துல மதங்கரோட ஆசிரமம், மதங்கர் ஆசிரமம், சபரி ஆசிரமம், ரிஷ்யமூகம், ஹேமகூட்டம், மால்யவந்தம் முதலானதெல்லாம் சூழ்ந்தது. ரொம்ப மலைப்பிரதேசமா இருக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்கும். நடுப்புற இந்த மலைகளுக்கு நடுப்புற இந்த துங்கபத்ராவோட அந்த அழகும், இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்க பெரிய கோதண்டராமர் இருக்கார், கோவில் இருக்கு, கோதண்டராமன் சந்நிதி. கோதண்டராமன் கோவில் அப்படின்னா அங்கங்க மலை மலையா இருக்கும், குகையா இருக்கும். அந்த குகைக்குள்ளெல்லாம் கோவிலா இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குகை, ராவணன் தூக்கின்னு போயிட்டான் சீதையை. தூக்கின்னு போறதே சீதை என்ன பண்ணினா, தன்னோட அந்த வஸ்திரத்துல தன்னோட ஆபரணங்கள்லாம் கட்டி மூட்டை கட்டி கீழே போட்டா அப்படின்னு கதை கேட்கிறோம் இல்லையா. அப்படி விழுந்ததுல ஒரு இடம், அந்த விழுந்த இடம் இந்த ஹம்பியில ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது ஒரு பாறை. அப்படி இருக்கிறதே சுக்ரீவன் என்ன பண்ணா, தன்னோட அண்ணாவன வாலிக்கு பயந்துட்டு அங்கங்க தலைமறைவா இருந்துட்டு இருக்கான். இவர் ஒரு குகையில இருந்துன்னு சுக்ரீவன். அப்படி இருக்கிறதே இந்த சுக்ரீவனோட வானரங்கள்லாம் இந்த சீதை போட்ட அந்த பேக்கெட், நகை பேக்கெட், அதை இழுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறா. அதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்ரீவன் கையில வந்து இவனை பின்னால ராமற்ற வார்த்தை கொடுத்து எல்லாம் பண்ற. அப்படி வந்த இது, அந்த போட்டது, நகை போட்டது, இந்த குரங்குகள் தானே, வானரங்கள் தானே அதை இழுத்துன்னு போனது, இதெல்லாம் இன்னமும் அங்க சுவடோட இருக்கிறதா நமக்கு அங்க இந்த டூரிஸ்ட்ல போனா எல்லாரும் சொல்றா. அந்த இடங்கள்லாம் அந்தந்த இடங்கள்லாமும் இன்னும் சொல்றா, இந்த இடத்துல தான் சுக்ரீவன் தான், இந்த இடத்துல வாலி இருந்தா, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருந்தது. இது மாதிரி எல்லா விவரங்கள்லாம் சொல்றாப்புல இருக்கு. அதுக்குண்டான நமக்கு எவிடன்ஸும் தெரியறாப்புலயே இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடம் இந்த இடத்துல. அங்க பார்த்தீங்கன்னா விட்டலராயர் கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு. அந்த விட்டலராயர் கோவிலோட அந்த சில்பக்கலை அழகை இனிமே சொல்லி மாளாது, அப்படி ஒரு பிரமாதமா இருக்கும். இப்படி முன்னாலே சொன்னேன், படவே லிங்கம் அப்படின்னு பெரிய பிரதேசமாய் தண்ணிக்கு நடுப்புற ஒரு லிங்கம். நரசிம்மர் அப்படின்னா யோக நரசிம்மர் பார்த்தேன்னா 20 அடி 30 அடியில கம்பீரமா ஒரு யோக நரசிம்மர். அது அந்நியர்களோட படையெடுப்புல இந்த விக்கிரகம் எல்லாம் பின்னமாக்கப்பட்டது, உடைக்கப்பட்டது. அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரோட அந்த யோக நரசிம்மரோட அந்த விக்கிரகம் உடைஞ்சிருக்கிறத பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இப்படி பிரம்மாண்டமா விஸ்வரூபம் எடுத்துட்டாப்புல நரசிம்மர் இருக்கார், அவருக்கு இப்படி பின்னமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பிற்காலத்துல அப்புறம் இன்னும் பல பேர்கிட்ட சொல்லி, பல முக்கிய விஐபிஸ்டெல்லாம் சொல்லி அதை எப்படியானு திருப்பி ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி, அதுக்கு ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆளெல்லாம் அழிச்சுன்னு சொல்லி இதை எப்படி சரி பண்ணி அதை பின்னம் இல்லாத பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது சரி பண்ணப்பட்டு இன்னைக்கு சரியாயிருக்கு. போய் பார்க்கலாம், பிரம்மாண்டமா இருப்பார். அந்த கணபதி அப்படின்னா 20 அடி உயரத்துக்கு, கடலே காலு கணபதி அப்படின்னு, சாசிவே காலு கணபதி, கடலே காலு கணபதி அப்படின்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமா ஒரு கணபதி. இந்த வடவேலிங்கத்துக்கு தான் பெரியவா அபிஷேகம் பண்ண சொல்லி சிவராத்திரி போது அங்க அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ண சொன்னா. அப்படி இருக்கிற இந்த ஹம்பி, அந்த ஹம்பியில இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள். வித்யாரண்ய சுவாமி அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் இருந்தது இந்த ஹம்பியில.
விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சவா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த ஹரிஹரன் புக்கர் அப்படிங்கிற 2 பேரை வச்சுன்னு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த ஹரிஹரர் புக்கருக்கு குருவா இருந்தவா இவாளை ராஜாவாக்கி அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துக்கு முக்கியமா ஒரு ஆதாரமா இருந்தவர் வித்யாரண்யருங்கிற ஒரு மகான். அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹம்பியில எல்லாம் இருக்கிறதே பல ரிசர்ச் பண்ணினதெல்லாம் இந்த வித்யாரண்யரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க சாசனத்துல கல்வெட்டுலாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கலாம் வச்சுட்டு ஒரு புஸ்தகமெல்லாம் எழுத சொன்னான். இந்த வித்யாரண்யருக்கு பேர் மாதவர்னு பேரு, அவரோட இயற்பெயர். இவரோட காலம் கிபி 1281 1281 1387 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 119 வருஷம் இருந்திருக்கார். பெரிய பூர்ண ஆயுசோட இருந்திருக்கார். அப்படி இருந்து 13th செஞ்சுரியில இருந்தவர். அவருக்கு மாதவர்னு இயற்பெயர். இந்த மாதவர்னு இவரோட இயற்பெயர் இருக்கிறதுனால தான் பிற்காலத்துல சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல எல்லாம் பிராச்சீனமான சங்கர விஜயங்கள்லாம் பல இருக்கு. பிருஹத் சங்கர விஜயம், ஆனந்தகிரியம், வியாசாச்சலியம் முதலான பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. இந்த சங்கர விஜயங்களே லேட்டஸ்டா வந்தது மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு ஒண்ணும். அந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் பார்த்தேன்னா அதுல பல விஷயங்கள்லாம் பல சங்கர விஜயங்கள்லேருந்து எடுத்து தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பா தான் இருக்கு. அத இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம்னு இதுக்கு பேர் இருக்கிறதுனால இத மாதவர்னு ஏற்பெயருடைய வித்யாரண்யர் எழுதினது அப்படின்னு ஒரு நமக்கு தவறுதலா ஒரு அபிப்பிராயத்திலே தான் நினைக்க இருக்கும். மாதவீய சங்கர விஜயம், மாதவீய சங்கர விஜயம் அது ஒரு பிரபலமாகவும் இருக்கு. அதை எழுதினது வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு பெரிய உபன்யாசங்கள்லாம் கூட அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா அது இல்லை, அது அப்படிங்கிறது பெரியவா ரொம்ப நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இது பல சாட்சிகளோட எல்லாம். அது வேற யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பெரிய பண்டிதர் எழுதினது அப்படின்னு இருக்கு. அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா பல நிகழ்ச்சிகள், பல ஸ்லோகங்கள்லாம் மற்ற பல பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்ல இருந்தெல்லாம் எடுத்து கம்பைல் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால இது எதுக்கு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, இந்த மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படின்னு மாதவர் வித்யாரண்யர் அப்படின்னு உடனே மாதவீய சங்கர விஜயம் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும். அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவர் பேரும் மாதவர். இவர் பிறந்த இடத்துலயும் 2 அபிப்பிராயம் உண்டு. இவர் காவேரி கரையில டெல்டால பிறந்தவர் தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அபிப்பிராயம். அது மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வாரங்கல்ங்கிற இடத்துல, ஆந்திரால வாரங்கல்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்கு அவர் பிரசார மாதவீயம் அப்படின்னு ஒண்ணும், அதுல அவரே தர விவரம் தன்னை பத்தின விஷயங்கள்ல சிலதெல்லாம் சொல்றார். இந்த வித்யாரண்யர் என்ன அப்படின்னார், பாரத்வாஜ கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர், யஜுர்வேதத்தை சொந்த சாக்கையா உடையவர், போதாயன சூத்திரத்தை தழுவுறவர் அப்படின்லாம் அவரே சொல்லிட்டுவர். அதனால்தான் பெரியவா என்னன்னா, இந்த வித்யாரண்ய வித்யா பாடசாலையில போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும், அது மாதிரி யஜுர்வேதிகளா இருக்கணும், பாரத்வாஜ கோத்திரிகளா இருக்கணும், போதாயன சூத்திரக்காரர்களா இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் வித்யாரண்ய பரம்பரையில இருக்க அவரோட ஸ்மரணையில நாம பண்றதுனால அப்படி எல்லாம் சொல்லலாம். அப்பா பேரு மாயண்ணா அப்படின்னு சொல்றார், அம்மா பேர் ஸ்ரீமதி அப்படின்னு சொல்றார். நாம பார்த்தோம், இவர் காவேரி டெல்டால பிறந்ததா ஒரு நம்பிக்கை இருக்கா, அபிப்பிராயம் இருக்கு, கருத்து இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இவரோட அம்மா பேரு ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு. ஸ்ரீமதிங்கிறது திருச்சி ஜில்லால லால்குடிங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த லால்குடியில உள்ள அம்பாளுக்கு பேர் ஸ்ரீமதின்னு பேரு. வித்யாரண்யரோட அம்மா பேரும் ஸ்ரீமதின்னு இருக்கு, அப்பா பேர் மாயண்ணான்னு இருக்கு. இவருக்கு 2 பிரதர்ஸ், சகோதரர்கள். அதுல ஒருத்தர் பேர் ஷாயனர் அப்படின்னு பேரு, இன்னொருத்தர் பேர் போகநாதர் அப்படின்னு பேரு. இந்த ஷாயனர் தான் பின்னால சந்நியாசம் வாய்ந்து பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படிங்கிற சந்நியாச நாமத்தோட இருந்தார். இந்த பாரதி கிருஷ்ண தீர்த்தர் அப்படின்னு தான் சிங்கேரிங்கிற அந்த துங்கா நதிக்கரையில இருக்கிற சிங்கேரி மடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தா அப்படின்னு அவ பரம்பரையும் அது சொல்லப்பட்டது. இவர் இந்த வித்யாரண்யரோட சகோதரர். இந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகளும் சந்நியாசாசனம் பிற்காலத்துல வாங்கிட்டு அந்த சிங்கேரி பீடத்துல இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. இவர் பிறந்த ஊர் 2ங்கிறப்பல இவரோட குரு 2 பேர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம அவரோட கிரந்தங்கள்ல இருந்தே கிடைக்கிறது. அதுல சர்வ தரிசன சங்கிரகம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்துல இவர் சொல்ற தன்னோட குருவை பத்தி குருவந்தரம் பண்றதே சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றார். தன்னோட குருவோட பேரை சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறார். அவர் யாரு அப்படின்னு அவ அப்பா பேரையும் சொல்ற. குருவோட அப்பா பேர் என்னன்னு சாரங்கபாணி தனயம் அப்படிங்கிற, சாரங்கபாணியோட தனையரான சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்ற. சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது
எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்தில் முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் ஆறாமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ஞ விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்துல என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், சர்வஜ்ஞ விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி. பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்டபிரான் குறை கழல்கள் ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே போலும் புகழ் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ வானவன் மாலையன் மற்றும் உள்ள தேவர்கட்கும் போனவனாய் நின்று கூடலிலா குணக்குரியோன் ஆன நெடும் கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய, ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ அன்றால நீழற்கு அருமறைகள் தான் அருளி நன்றாகவானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும் நின்றாரையேத்தும் நிறைகழலோன் புனை கொன்றை பொந்தாது பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ படமாக என்னுள்ளே தன் இணை போதவை அடித்திங்கு இடமாக கொண்டிருந்த ஏகம்பமேய வீரான் தடமார் மதில் தில்லை அம்பலமே தான் இடமா நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அங்கி அருக்கன் இராவணன் அங்கி அருக்கன் இராவணன் அந்தகன் கூற்றன் செங்கண் அரி அயன் இந்திரனும் சந்திரனும் பங்கமில் தக்கனும் எச்சனும் தம் பரிசழிய பொங்கிய சீர்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ திண்போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போரேறு மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி தண்டாலே பாண்டியன் தன்னை
பணிகொண்ட தண்டாலே பாண்டியன் தண்டாலே தன்னை பணிகொண்ட புண்பாடல் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ முன்னாய மாலையனும் வானவரும் தானவரும் புன்னாறு திருவடி தாமறியாறு போற்றுவதே என் நாகம் உள்புகுந்து ஆண்டு கொண்டான் இலங்கு அணியாம் பன்னாகம் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ சீராத் திருவடி கிண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகமகிழ சீராத் திருவடி கிண் சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகம் மகிழ தேரார்ந்த வீதி தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் பேரானந்தம் பாடி பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேராந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அத்தி உரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் அத்தி உரித்து அது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் பித்த வடிவு கொண்டு இவ்வுலகில் பிள்ளையுமாம் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி தேவார்ந்த கோலம் திகழ பெருந்துரையான் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி கோவாகி வந்து எம்மை குற்றே
புற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி பொய்யாமோ பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்பாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவி
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்ளாரே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.